جنین کے بالکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب بہنوں کا؟ الحمدللہ بس الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ باری لاکھ شکر. ہاں بار جی، شکر ہے لاکھ کہ بار. ہم ہاں جہاں جی، پہ بیٹھ گئے ہیں آج، ہے نا. الحمدللہ الحمدللہ. رب العالمین. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی توفیق کے ساتھ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ کرتے ہیں اپنے کیا کرتے ہیں مخارج 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 الحروف کے اعتبار سے، سیٹ اعتبار مخارج سے کے اعتبار سے حروف کے گروپس ہم کر رہے ہیں، گروپس. حروفوں جی، کے جوڑے ہیں، گروپس. ہاں ہے نا. جی، گروپ کر رہے ہیں یا جوڑے کر رہے ہیں مخارج، ان کے مخارج کے اعتبار سے، ہے نا. کیونکہ ابھی ہم مخارج میں جا رہے ہیں، جی صفات میں نہیں آگے ابھی ہم گئے نا. جی صفات کے اعتبار سے ان کے جوڑے اور ہیں نا. جی. تو مخارج الحروف جو ہے مخارج کے اعتبار سے ان کے جوڑے اور ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہم مخارج کے اعتبار سے، مخارج کیا ہے؟ جہاں سے حروف حروف نکلتے ہیں. خارجہ. خارجہ کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، یعنی ایگزٹ ان کی کا، جگہ. ہاں جی. ہے نا. کٹ پوائنٹ، کٹ پوائنٹ ہم کہتے ہیں نا ایگزٹ، جہاں جی سے وہ نکل گیا، کٹ ہو گیا اس کا وہ پچھلے والا سفر اور آگے والا شروع ہو گیا، جی. وہ انشاءاللہ تعالیٰ. تو جی میرا وائٹ بورڈ ایک سائڈ پہ ہے، اس کو میں کوشش کر رہی ہوں کہ وہ دونوں سائڈوں پہ چلا جائے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ لوگوں کا سامنے ہے کہ میرا ہی صرف سائڈ پہ نظر آ رہا ہے جی اب مجھے؟ ہو گیا، اب ہو گیا باجی. اب صحیح ہو گیا. اب وائٹ ہی ہو گیا، نہیں دوبارہ آ گیا وہ. دوبارہ وہی سائڈ پہ جاتا ہے. ایک ٹھیک ہے سائڈ پہ. انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ بہتر کرے، ہم کوشش کرتے ہیں اس طرح. ٹھیک ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم بسم الله اللہ الرحمن الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين ثم آمين يا رب العالمين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا رحمن يا رحيم. مدد، اللہ کی مدد ہر حال میں اللہ بنے. جب میں کوشش کرنے لگی اگر تو مجھ سے اچھی طرح ہو گیا، میں نے دیکھتے ہیں جب نہ ہوا تو پھر ہم اپنا وائٹ بورڈ یہ ہے ہماری زبان. ٹھیک ہے، ہماری زبان میں جہاں بھی ہمارے زبان سے پہلے کیا تھے، کیا کیا سسٹر آواز صاف نہیں آ رہی. آواز نہیں آ رہی بچے آپ کی ہاں صحیح. جی، آواز نہیں آ رہی. نہیں وہ بہت دھیمی آ رہی تھی پہ آ پہلے. رہی تھی نا. ہاں جی اب آ رہی ہے؟ ہاں اب جی ٹھیک ہے. ہاں جی اب جی. ٹھیک ہے. اب آ رہی ہے. ٹھیک ہے کہ وہ مائک پرے ہو جاتا ہے تو میں نے کبھی خیال پھر نہیں جب کرتی. تو یہ ہم کر چکے ہیں حمزہ، ہا، عین، ہا، غین. ہاں. اگر مجھے نقطہ دینے دے گا تو پھر وہیں کا
वो नुक्ता नहीं देने दे रहा, ज्यादा ऊपर चला गया है। जी और वो थोड़ा सा डॉट पड़ गया। अब चलो मैं पता खा चल जाएगा। जरा नीचे करके लिख देती हूँ, ठीक है। गईन खा, मैं गईन का नुक्ता भी इधर दे देती हूँ, आ गया जरा सा ऑड वे हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या था? हरूफ हल्किया हरूफ हल्किया। थोड़ा सा ना वाइंड अप करते हैं ना इसको, अब थोड़ा सा जी। आपको लोगों को सारी पिक्चर जो नजर आए, ठीक है। ये हमारे हरूफ हल्किया है। हाँ, हल्किया लिखने भी देता है तो फिर ही है ना, ठीक। जे हो गए हरूफ हल्किया, ठीक है। अब हमारा हल्क खत्म नहीं है ना। ये बिल्कुल मैंने नंबर 1 नंबर 2 के हिसाब से नीचे से लेकर ये नंबर 1 है, ठीक है। नंबर 2 हल्का मखरज नंबर 2, मेरी बैटरी लो किधर गया, कंप्यूटर अभी बंद हो जाएगा। सॉरी, मैंने देखा नहीं और प्लग नहीं लगाया तो वो बैटरी लो दे रहा। सुबहान अल्लाह, जी इस टेक्नोलॉजी जो है इसका जरूरत भी है और इसके ध्यान भी बड़ा रखना पड़ता है। नंबर 3, नंबर 3 क्या है हमारा? नंबर 2 करना है। नंबर 2 नंबर नंबर 2 नंबर 3 पहले हरूफ मद्दा है ना। ये हमारे हल्क खत्म हो गया है, हाँ ठीक जी, है। और हाँ जी। ये भी फनी है, हल्क खत्म हो गया है। अब हमारा आता है, हरूफ लहातिया। अच्छा जी, अब मुझे पेंट ने में ऐसे ही करने देगा। वो दूसरा था जो एक दफा करती तो सारा चला जाता था, ये नहीं जानेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई नेगेटिव पॉइंट, कोई वो कहते हैं ना एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, है ना, हर चीज में होते हैं। तो ये मेरा 2 तो मिट गया, लेकिन ये है कि अब सारा नहीं मिटेगा एकदम, इंशाल्लाह, ठीक है। अब हमारे आ गया हल्क, सॉरी थ्रो, हमारी जुबान अल-लिसान, ठीक है। अल-लिसान को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया, ठीक है। ये हमारी हो गई जुबान। मेरा करी जाए काला है तो लेकिन ऐसे करा है साइज, यही तो लाइन है, ठीक है। तो एक ये हिस्सा तो हमें बिल्कुल नजर नहीं आता, ठीक है। अब जो हिस्सा नजर आता है उससे सबसे पहला कौन हरफ है? इतनी अच्छी ब्लैक थी और इसने पता नहीं क्या कर दिया है, ठीक है इंशाल्लाह। कॉफ, ठीक है, कॉफ। उसके बाद काफ काफ कैफ। उसके बाद ये एक हिस्सा हमारा जो हल्का है जुबान का, वो जड़ जो है वो खत्म हो गई जहाँ पे, ठीक है। जी लाइन लगा दे, जी जहाँ पे एक और खत्म हो गया। अब आ जाए किससे? हाफिया हाफिया, हरूफ हाफिया। हरूफे हाफिया। ये हाफा जो है ना हमारा काफी बड़ा, ठीक है। ये सारा हाफा है, ठीक है हमारा। ये सारा हाफा है, दोनों तरफ से हाफा है, ठीक है। ये हाफा है। ये हमारा कौन सा हर्फ है? दाद। दाद हरूफे हाफा का दाद आ गया, ठीक है। ये दाद जो है मैं साइड पे लिखती हूँ क्योंकि हमारे ये दरमियान से ये चल रहा है, ठीक है। दाद हमारा साइड पे है, दरमियान कुछ और चल रहा है, क्योंकि जुबान दरमियान से भी इस्तेमाल होती है ना। जी जी हाँ, ये दाद हमारा साइडों से है, साइडों पे है। अब हम इसी सीट में जाते हैं तो क्या आएगा? शजरिया। हरूफे शजरिया। तो ये क्या थे? लिहातिया। जी, ये लिहातिया के, लिहातिया।
और हाथिया इसको कहने तो जुबान का हिस्सा हाशिया कहते हैं। हाथिया। जुबान की जड़, जुबान की जड़ से आपने साथ जुबान की जड़ जब किधर लगती है मेरी बहन कैसर? जुबान की जड़ जो है, तालू ऊपर के ऊपर हिस्से तालू पे का कौन सा हिस्सा लगता है? ऊपर वाला हिस्सा ऊपर वाला कौन सा? ऊपर बिल्कुल वो जो वो है ना, दरमियाना। क्या उसको कहते हैं, जो अंदर वो लटकता है, किसको कौवा कहते हैं कौवा, ना, कौवे के कौवा। करीब नरम तालू से लगता है ना? नरम तालू पे जी। तालू के, कौवे के और करीब नरम तालू से हाँ। कौन सा लगता है? जिससे काफा जे, जे ठीक है, ये काफ नुक्ते जे, वाली। जे जड़ हाँ है, ठीक है। हाँ जड़ जी, नरम हिस्सा में लिख दे साथ में नरम, ठीक है। हाँ थोड़ा हाँ सा जी, जो बहने को हाँ वो है। गहराई, जे सख्त हिस्सा है, ठीक है। आप बाकी सब लिख ले, जे जुबान का सख्त हिस्सा नहीं है, याद रखें। जबान का हाँ, नरम ये हिस्सा। नरम नहीं नहीं नरम नहीं नहीं होता है। नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं। अब अच्छा, नहीं मैं नहीं इनको मिटा वो, देती हूँ, आप कंफ्यूज हो गए, क्योंकि ये तो तालू का नरम हिस्सा और सख्त हिस्सा है। हाँ जी, तालू का तो नरम हम हिस्सा, जुबान जबान का को नहीं। ही रहने, हम जबान पे रहते हैं, ठीक है। हाँ सही है। जबान के जो हिस्सा, क्योंकि आप लोग उसी वक्त ही कंफ्यूज हो गए हाँ हैं। ठीक है, इंशाल्लाह ताला। जहां पे हम आते हैं, अब मुझे ये बताएं, ये वैसे काली राइटिंग बहुत अच्छी थी, अब मुझे मिल नहीं रही थी कि उसको मैं दोबारा कैसे करूं, क्योंकि वो काफी डार्क थी। कोई बात नहीं सिस्टर, ये भी नजर आ रहा है। हाँ जी, नजर आ रहा है, पता चल रहा है हमें। ठीक है, तो अब सबसे पहले मुझे दें हरूफ शजरिया का जोड़ा। ये हाफिया है ना, हरफे हाफिया, जी। ये हरफे हाफिया है, हाफिया। ठीक है। हाफा से हाफिया, क्योंकि ये हिस्सा जो हाफ है, हाफा इसको कहते हैं। ये बहुत काफी मतलब हिस्सा कवर करता है। ये 5 दाढ़े हमारी कवर करता है, ये थोड़ा नहीं है। यानी जी। जितने पीछे वाले दांत हैं, वो सारे चौड़े दांत जो है सारे कवर कर लेता है। ऊपर वाले, ऊपर वाले, नीचे वाले नहीं, ऊपर वाला, ऊपर वाले ऊपर सिर्फ। वाला। हरफे ऊपर हाफिया। वाला। अब हरूफे शजरिया, शजरिया में ले, जी, जीम, तरतीब से जाना है। शीन, शीन, या, या। या। अब हम आगे आप बढ़ते हैं, क्या है मुझे बताएं, कौन सा आएगा आगे? जीन, शीन, या। हाँ? इसके बाद इसके उसकी बाद एक कौन सा है? क्योंकि हम जुबान को हाँ जी, डिवाइड कर अच्छा रहे हैं, जुबान को डिवाइड कर रहे हैं, कौन सा आता है अब? हरूफे, तरफिया, तरफल लिसान। हरूफे तरफिया, तरफिया। तरफिया। तरफिया हाँ जी। हरूफे तरफिया आते हैं, ठीक है। ये हमारा हरूफे तरफिया का हिस्सा सारा, ये हमारा लाम के लिए तो सारा ही लग जाएगा। ये हमारे लाम का मखरज इतना बड़ा है, और इससे भी लगता है लाम का मखरज, क्योंकि ये दाद जो है ना, लाम के मखरज का एक दाढ़ जो होती है ना, जिसे प्री मोलर कहते हैं, वो भी लाम का मखरज इसको भी साथ में लेता है, ठीक है। ये हमारा लाम का मखरज है, और हम तो ला 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 करते हैं, दो दो दांत इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं है। ये सोच लें कि ये तरफुल लिसान है। कौन सा है? तरफुल लिसान, ये तरफ है, ठीक है। तरफिया है ना, ये हरूफे तरफिया है, जी, हरूफ तरफिया। क्योंकि तरफ तरफ हम और उर्दू वाला ही हमारा तरफ है। एक साइड कहते हैं ना हमें, साइड या साइडें, तो वो तरफ, इनका ये पूरा तरफुल लिसान हो जाता है, यानी जुबान का ये हिस्सा तरफुल लिसान है, ठीक है। तो ये फिर इंशाल्लाह ताला लाम के लिए ये कवर होगा, ये सारा ही, ठीक है इंशाल्लाह। तो अब लाम, क्योंकि वाइडर मखरज है, कितने दांत इस्तेमाल होते हैं? 8 8 8 दांत हिस्से, एक 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 दाढ़ भी, एक 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 दाढ़ हाँ भी जी। जो हाफ शुरू हो हाफ रही होती है ना, दाढ़, जी। वो हाफ जो होता है हाँ, ना। हाँ जी। वो उससे हम क्या कहते हैं, बिल्कुल थोड़ा हिस्सा, वाइड नहीं होती इतनी ना, जी। वो वो दांत जो है ऊपर वाले दोनों तरफ का, जा एक तरफ का, क्योंकि हरूफे तरफिया, तो सॉरी, हरूफे हाफा में, हाफिया जो हरफे हाफिया है, जा हाफा का हिस्सा है, ये जो है
वो भी दांत कवर कर रहा है जो हमारा लाम के मखरज के अंदर भी आता है। ठीक है, इसलिए मैंने ये लाइन ऊपर वाली बाहर वाली लाने की जरूरत नहीं थी लगाने की, लेकिन इसलिए लगाई है कि आप लोगों को पता इसको भी लेना है साथ में। ठीक है, जी जब आप अपना, मेरा तो बहुत निकम्मा नक्शा है, आप जब अपना अच्छा अच्छा ड्राइंग का हाँ नक्शा जी, बनाए ना तो हाँ अच्छी जी, तरह जुबान को बनाएं, क्योंकि एक होता है अपने नोट्स, हम्म, एक होते हैं कॉपी की हुई तस्वीरों के, वो तस्वीरों का कोई जहन में नहीं जाता जब तक आप हाँ, अपने नोट्स ना बनाएं। ठीक है, तो ये हरूफे तरफिया में सबसे पहला लाम, लाम, फिर नून नून लाम के लिए कितने दांत? 8 दांत, नून, फिर नून की तरफ आ जाए। हाँ जी, नून के लिए 6। 6 छह दांत, दो कम, हाँ ये जी, सीधा 2 याद रखे, दो कम। हाँ, 2 कम। हाँ जी, अब आगे क्या है? रा रा रा, रा के लिए कितने? 4। 4 चार, चार दांत। ये कौन से हमारे हरूफ हो गए, कौन सा जोड़ा है ये? ये हरूफ ये तरफ लिसान तरफिलसान तरफिया तरफल, हरूफे तरफिया। ठीक है, तरफिया हरूफे तरफिया। अब हम आते हैं, क्या है आगे? आगे हमारा क्या है? रूफे नतैया नतैया नित्या होते हैं, नतैया होते हैं। नीतैया हाँ जी नतैया सॉरी ये जुबान की नोक है हमारी। अब नोक आ गई, ये देखे मैंने छोटा सा किया हुआ है ना इधर। जी हाँ जी जी ये हमारी, ये रा का मखरज है, ये जो है ये हमारी रा का मखरज है, कि ये ऊपर वाला टिप भी इस्तेमाल होती है, और ये टिप है, ये टिप है। ठीक है, ये टिप भी इस्तेमाल हो रही है, ये चारों दांतों के साथ ऐसे जुबान की चार दांत इधर हो जाते हैं, और ये टॉप भी इस्तेमाल हो रहा है, टिप एंड टॉप, हाँ जी टिप एंड टॉप। टॉप जुबान की नोक और पुश्त, पुश्त हाँ जी जुबान की ये नोक और नोक की जो पुश्त है, नोक का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो भी। ठीक है, हमारी पुश्त क्या है? इंसान की पुश्त कहाँ होती है? बैक। बैक को ही हम पुश्त कहते हैं ना, लेकिन जी क्या हमारी बैक, जैसे हम कहते हैं जुबान, अब जुबान में, सॉरी, जुबान से जितने मैंने कितने बताए थे उस दिन, कितने हरूफ अदा होते हैं? 12। 12 नहीं 12 नहीं नहीं, 18, कुल 18 है। अब अच्छा नोक को हम गिनेंगे, नोक से भी कुछ हरूफ अदा होंगे। अच्छा ठीक है, वो कुल जो है, कुल मिला के नोक के भी वो कितने इस्तेमाल होते हैं, यानी जुबान सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा है हमारा, बिग पार्ट अदा करता है हमारे हमारी बोलने के लिए और कुरान पढ़ने के लिए। सोचे किसी की जुबान बंद हो जाए, अल्लाह ना करे, हाँ जी जुबान के मसल काम करना खत्म हो जाए, खत्म कर दें। कितनी अल्लाह की रहमत है ना ये जुबान, जी है ना? हमें बोलने के लिए, जानवरों को आवाजें निकालने की उनकी भी जुबान होती है। जी कभी देखे, जी उनकी छोटी सी चिड़िया की भी जुबान है, हाँ हालांकि जी उसके मुंह में दांत नहीं है, लेकिन जुबान उसे भी अल्लाह ने दी है। वो क्यों? क्योंकि अल्लाह की हमदो सुना करते हैं, जी है ना? वो भी बोलते हैं, वो बोलियां निकालते हैं, उनकी सिर्फ बोलियां हैं, हमारी यानी उनकी आवाजें हैं सिर्फ, और हमारी बोलियां हैं। उनकी भी बोलियां हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक किस्म की हमें, इंसानों को आवाजें ही सुनाई देती हैं, बस, कि शोर मचा रहे हैं। ऐसा ही है, हाँ चिड़ियां जी ची ची कर रही हैं, हमें क्या पता क्या कह रही हैं। हाँ जी जी वो तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ताकत दी थी ना, क्या कह रही हैं, और जिसको अल्लाह ताला ने चाहा। हम्म? बेशक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कई जानवर बोले थे। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में एक भेड़िया बोला था। जी हुँ? जिसको अल्लाह चाहे, जे कहते हैं नितिक, क्या है? नुतक, नुतक कहते हैं, नुतक, ज़ुबान, के इसको नुतक बोलना वाला जो नहीं, एक इसकी कहते हैं ताकत जो है, उसको नुतक हम कहते हैं, नुतक। कौन-सी ज़ुबान बोलते हो? हाँ जी, अच्छा, लैंग्वेज, लैंग्वेज। तो वैसे तो जुबान का जो लोथड़ा है इसको तो क्या कहते हैं? लिसान,
ये लोथड़ा लिसान है। जुबान के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए फरमाया ना कि जुबान का एक यानी क्या कहते हैं लोथड़ा है, जिसको जुबान का नहीं, सॉरी, जिस्म का, जिसको आप ठीक रखेंगे तो क्या है, सब ठीक रहेगा ना। जी जी ये जुबान ही है जिससे जुबान जी सारे जिस्म के अज़ा सुबह पनाह मांगते हैं। इसको कहते हैं कि तू सीधी रहना, आज तू जी सीधी रहेगी तो हम भी सीधे रहेंगे, दे रहेंगे हाँ। बेशक बेशक तू बिगड़ी तो हम भी बिगड़े, क्योंकि सारे जिस्म को भुगतना पड़ेगा ना जुबान का जी बोला हुआ। जी अब जुबान ने एक फॉर एग्जाम्पल बहुत गलत बात की, उसके ऊपर सारे जिस्म को मार पड़ेगी, जी ऐसा है ना, जी तकलीफ जी सारे ऐसे ही जिस्म को है। तो इसलिए हम कई दफा थोड़ा सा काम करते हैं। अब हमारे हाथों ने चोरी की और क्या करते हैं, सारा जिस्म भुगतता है ना। जब सजा जी मिलेगी चोरी की क्या है, जी जी हाथ काटना है वैसे तो, अगर वाकई ही वो है, यानी कि उसके ऊपर भी देखा जाता है क्या है फिर ना। इंशाल्लाह आगे हम बढ़ते हैं, क्योंकि वरना जी मैं इधर को चली गई तो रह जाएगा। इंशाल्लाह जहाँ पे हमारी रा के लिए, लाम के लिए, जब जुबान की, जब क्या है, जुबान की क्या लगती है, नोक नोक। इस नोक सारी को हम नोक कहते हैं, वैसे तो बड़ी है ना। जी ये सारी तरफ जिसको हम इंग्लिश अरबी में कहते हैं, इस सारी को क्या कहते हैं, ये नोक का हिस्सा है। ठीक है, मैंने बड़ा करके इसलिए बताया कि आपको पता चल जाए। तो अब जुबान का ये हिस्सा टिप के हम हरूफ करने लगे हैं। जुबान के लिए याद रहे कि लाम के लिए 8, जब जुबान की नोक ऊपर के 8 दांतों की जड़ से गम एरिया पे लगे, गम लाइन जहाँ पे, गम लाइन जहाँ पे, वहां पे। नून के लिए जब जुबान की नोक ऊपर के 6 दांतों के गम लाइन पे लगे तो फिर नून अदा होता है। सबसे बड़ा ये है चौड़ा, ठीक है, जुबान फैल के लगती है। तो जुबान को ऐसे कोने से नोक सी बना के नहीं लगाना, क्योंकि 8 दांतों पे लगना है, 4 इस साइड पे, 4 इस साइड पे, ठीक है। तो ये दरमियान वाले दो, नोक वाले हिस्से को क्या कहना है? जिस जुबान की आगे नोक ही है ना, आगे वाली टिप अच्छा, जो नोक कहते ही हैं। कह दे। हाँ, ठीक है। जुबान के जो नकीला हिस्सा आगे वाला वो और हो जाता है ना फिर इंशाल्लाह ताला। क्योंकि हमारी उर्दू कमजोर है, ठीक है, अरबी में और भी हैं इंशाल्लाह, लेकिन मैं बहुत नहीं उलझाऊंगी आपको। बस मेरा देना मकसद क्या है कि आप लोगों को इनको समझ आ जाए, क्योंकि ये मैं बेसिक से बहुत ज्यादा करा देती हूँ, लेकिन बेसिक ही होना चाहिए। बेसिक में ये सब कुछ नहीं बताया जाता, ठीक है, बेसिक में सिर्फ बता दिया जाता है कि ये हाँ कहाँ से अदा होते हैं। ये आप लोगों को एक्स्ट्रा मिल रहा है। आगे ये रा और रा के लिए टिप प्लस टॉप, ठीक है, जुबान की नोक और पुश्त, ये पुश्त है, ठीक है, नोक का ऊपर वाला हिस्सा। आप फील करें अपनी जुबान को रा के कह के अभी अभी, रा, वो ऊपर वाला हिस्सा भी पुश होता है, वहां पे जाके लगता है। आर, आर कहें तो आप पता लगेगा, आर। तो इस तरह आपको उसकी फीलिंग आएगी कि आपने क्या करना है, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। तो फिर आगे हम हमारे कौन से हैं, जहाँ पे कौन से इस्तेमाल होते हैं, कितने हो गए, ऊपर राह में ऊपर के दांत 2, गम लाइन पे लगते हैं। 3, 5, 6, 7, 8, 9 हो गए, जहां तक 9 हो गए। अब हमारी जुबान की नोक आ जाएगी, हम करने हैं हरूफे नितइया, नितइया, नून तो या, नितइया, ठीक है। इसको हरूफ वगैरह आप खुद लिख ले। नितइया कौन से हैं, कौन से हैं, नितइया, नितइया, हाँ क्योंकि नित
ती, तो ये या जो हमारी मध्य वाली बनती है, तो इसलिए नहीं हम इसको बोलते ना इसे। नितिजिया नहीं कहते, वो तो कहा भी नहीं जाएगा हमसे। तो कौन से हैं, जल्दी से बताएं। ता दाल ता, दाल 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 तो, दाल। ठीक है, ये हमारा एक ग्रुप बन गया। ठीक है, आगे। हाँ जी ठीक। तो ये बन गया। हाँ जी हाँ जी और इसके लिए क्या होता है, ये आज हमारा आज का ये है। ठीक है, क्या है, हरूफ नेतैया आज का है। जी। ठीक है, ये हरूफ नेतैया अगर लिखने देगा जहां पे भी, तो हरूफ नेतैया, इनको समझ लें। अब सब बहनें कहें ता को जज़म लगा के, अलिफ पहले लगा के, अत्ता ता जो हमारी है ना, ता दो नुक्ते वाली, उसकी मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये है। अब मैं मखरज निकालने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि क्या करें आप। ये करें इसको, अत। अब इसको करें, क्या क्या फर्क आया, क्योंकि मखरज तो एक ही है। जुबान की नोक जब ऊपर के दो दांतों के सुनाया जो उलिया की स्नाया क्या? उलिया है, इसको हम जी। कहते हैं स्नाया उलिया। सुनाया ये उलिया। ऐसे लिखते हैं, स्नाया उलिया, सा के साथ। ठीक है, वैसे तो हम उर्दू में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, लेकिन अरबी में जहाँ पे हमजा ही होता है बस। ठीक है, उलिया, ये या हमने ऐसे लिखा होता है। ठीक है, उर्दू में स्नाया उलिया आइन के साथ। ठीक है, ये आइन है। तो ये स्नाया उलिया क्या है, ऊपर के दो दांत, ऊपर के दो दांतों को स्नाया उलिया कहते हैं। तो ये सना कहते हैं, दो को क्या कहते हैं, इसनाइन, इसना, वो ना, हमने पढ़ा है ना दो की गिनती। तो वो सनाया उधर से ही है। ठीक है, तो दो दांत ऊपर के, दो दांतों के कहाँ पे जाके लगती है, अब कहें आत तो, और मुझे बताएं, क्योंकि मैं आपको फील करवाना चाहती हूँ कि कैसे आएगा ये, फील करें। आत, आत, पहले कहे आत, आत। दो दांतों की जाड़, कौन सा हिस्सा है जाड़ में भी, आत नहीं, वो जो उबरा हिस्सा है उधर लगती है जाके। वो जो क्या है, गामेरिया, जो मसूड़ों का उबरा हुआ हिस्सा है, दरमियान में लाइन सी बम्पी पार्ट, उससे जाके लगती है जुबान की नोक। अत 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 अत। ठीक है, अत अत अत, ये अत और अत, अत। इसके लिए मुंह गोल नहीं होना चाहिए, आतो नहीं कहना, आतो। मुंह गोल करके करेंगे तो सब गलत है, मुंह तो हमारा गोल होना ही नहीं है। इसमें मुंह के गोलाई का कोई नहीं है लेना देना मोटा पड़ा जाने में। ठीक है, हरूफे अब दाल का करें, दाल को पढ़े अब। अद बरीक है कि मोटा है, बरीक है। बरीक है। ठीक है, तो ये मोटा है कि बरीक है, दाल बरीक है। हाँ जी, ये मोटा है, ये मोटा है। तो ये भी बरीक है, ये भी भी बरीक है। तो हमारा ये दाद मोटा था कि बरीक था, मोटा। ठीक है। तो ये काफ जो है, ये भी मोटा है। ये भी मैं इनको क्या कहते हैं, आती है नहीं जो मोटे हरूफ हैं, कुतुबजाद नहीं हरूफ मुस्तालिया मुस्तालिया, हरूफ मुस्तालिया का ये साथ साथ ही उनको भी काटते जाए, है ना।
हाँ क्योंकि जी ये हमारे जब कवर होते हैं तो उनको हमने अलहदा क्यों करना है, साथ में ये करें। हरूफ मुस्तआलिया को जालिया साथ साथ जहाँ पे मुस्तआलिया, ठीक है। हम सबसे पहले इधर से ले, कौन सा हमने कर लिया, गैन, सॉरी गैन खा, तो वो साथ में ही चल गए क्योंकि वो जोड़ा है ना, तो वो पूरा जोड़ा ही आ गया। काफ का जी काफ में से जे आ गया, ठीक है। जी जी यानी कि इस तरह हमने, ताकि इनको भी साथ में ही रखे, दौद, ठीक है। अब इनमें से कोई मोटा नहीं है, जो हमने जहां पे किए हैं हरूफ तरफिया, कोई मोटा नहीं है इनमें हाँ से, जी, इनमें से नहीं है ना। अब हम आते हैं, चलो क्योंकि ये है तो जहां से निकलने वाले, क्योंकि मैं ये आपको लगा देती हूँ लाइन, ठीक है। ये जहां से आते हैं, अब जहां पे दूसरी तरफ हम लिखते हैं होंगे तो जहां से ही, ठीक है। ये ही है उनका, बिल्कुल टिप टिप लगनी है, आगे वाला हिस्सा, जुबान की नोक बिल्कुल आगे से, जहां से हम औरतें अगर कुछ थोड़ा सा चखना चाहे तो जुबान की वो नोक लगाती हैं टेस्ट करने जी के लिए, ठीक है। ये हमारा टेस्ट बड भी है, जी जुबान की नोक हमारा टेस्ट बड भी है। अब इनमें से कोई कलकला लेटर है, वो भी साथ में रखें। हाँ जी, कॉफ है, हाँ जी कॉफ। कलकला क्या होता है? और कलकला जो जोर से एपिग्लॉटिस जैसे गेंद की तरह आवाज आती है ना। आतो, हाँ आतो, तो आद, आद, आवाज आतो, पलट कर आती है, आतो। पलट कर आती है मारे तो दोबारा, हाँ उसकी जी। आवाज आती है ना। तो हम क्या कहेंगे, जे आवाज क्या है, हरूफे, ठीक है। उनको अब आपको पहचान इतनी आ गई, उसकी तारीफ बाद में करेंगे, ठीक है। आपको ये जी पहचान आ गई, ये दो हरूफे हमारे कलकला भी हैं साथ में आगे, ये हरूफे मुस्तालिया थे और हरूफे कलकला भी हमारे साथ में ही आगे, ठीक है। जहाँ पे हमने कौन सा है अब, नितैया के बाद कौन सा है साथ में, मसालिया में ता भी लिख दें बाजी, ता दांत के बाद तो मैंने लिखी नहीं है। नहीं बाजी, ओह अच्छा अच्छा, तो रह गई है इधर हाँ इधर, जी, कि ठीक है। पूरे हो जाएगी जो हमने किए है ना पूरे उनमें कर से। लिए जितने हो जाए, हाँ जी, जजाकल्लाह खैरन कसीरा। तो हो वो गई, वो भी हमारे 5 हो चुके हैं, याद रहे, क्योंकि साथ साथ ही हमारा चलेगा। तो समझ भी हमें तब भी आएगी, जी समझ भी तब भी आएगी जब हम साथ साथ इनको रखेंगे। लिस्विया, हम रूफे लिस्विया, लिस्विया, जो जबान का हिस्सा नितैया के लिए इस्तेमाल होता है वही लिस्विया के लिए होता है, वही रा नून लाम के लिए भी होता है ना। जी ये जबान की नोक में तीन तीन शे और लिस्विया तीन नौ, 3 9 9 अब तक होने लगे हैं। ये इसमें अब मुझे दे इसका जोड़ा, रा जा जार था, रा और जार जाल, जा जाल, जा जाल नरम है ना। जी जी तो जे हमारा हरूफे लिस्विया हो गए, ये भी इधर से आ गए। अब इनको मैं इधर लिख देती हूँ ताकि हमारी बहनें जो हैं उनको अच्छी तरह पता चल जाए क्या बात हम कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे आज के हैं दो, क्योंकि ये पीछे हम पहले कर चुके, लेकिन आपको डिटेल में आज मैं सारा इकट्ठा दे रही हूँ ताकि आप लोगों को समझने में मुश्किल ना लगे। जब तस्वीर एक सामने इकट्ठी हो, सारी फैमिली इकट्ठी हो, तो समझना आसान है ना। जे है, जे है, जे है। जब सारी तस्वीर कभी ले फैमिली फोटो, कितना आसान है ना बताना किसी को। पूरी फैमिली का नक्शा आप खींच देते हैं आप कोई 5 मिनट में ही। लेकिन जब उनको अलग अलग बताएं, मेरी नहीं कितनी समझ बेटियां हैं, मेरे कितने जी बेटे हैं, उनकी कितनी औलादें हैं, उनका हस्बैंड है, उनका ये है, कितने बताएंगे सबको। उतनी देर तक वो सुनने वाला तो वो है, वो बस हो जाएगी उसकी, पैदा भी हो जाएगा। है ना। तो इसलिए ये अब आपको इकट्ठी खीर मिल रही है, सब कुछ इकट्ठा किया हुआ, ठीक है। इसको आपने नोट बनाने हैं, एक एक बहन ने इकट्ठे नोट बनाने हैं, ठीक है। क्योंकि मेरा कोई इसका
نہیں ہے یعنی کہ بتانے کے لیے میں کسی بک کو اس وقت فالو کچھ نہیں کر رہی، میں اپنے برین سے بتا رہی ہوں، آپ اپنے برین میں رکھیں، ٹھیک ہے، اور اپنی بک میں لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ حروف لثویہ، کیونکہ جب تک آپ فیلنگ نہیں کریں گے نا ان کی، تب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ وہ کتاب کا لکھا اور نوٹ اکیلے بنائے بھی کسی کام کے نہیں ہوتے، جب ان کے اوپر غور و فکر نہ کیا جائے اور ان کو سمجھا نہ جائے۔ تو ہم سمجھنے بیٹھے ہیں، آپ لوگوں نے، مجھے پتا ہے آپ سب نے یہ کیا ہوا ہے، پہلے سبھی کو پتا ہوگا کچھ کہیں نہ کہیں، ایسا ہی ہے نا، کہیں نہ کہیں پتا ہے کسی ساری بہنوں کو، لیکن ان کو بس ہم نے دہرائی کرنی ہے اکٹھے بیٹھ کے، ٹھیک ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ حروف لثویہ، ٹھیک ہے۔ اب میں ان کا جب آپ نے مخرج معلوم کرنا ہے تو اس طرح کریں گے آپ، ٹھیک ہے۔ ویسے تو یہ کیا ہے، ان کو ویسے کیا ہم لکھیں گے، کیسے لکھیں گے؟ حروف نتیہ کیا ہے؟ نتیہ نت، پہلے تو تا بولے نتعیہ، نتیہ جے دیکھیں تا ہے، جی میں لکھنے لگی ہوں ابھی، آپ نے کہا نا تو مجھے اور بھی یاد آ گیا کہ اس کو میں نے پورے کو تو لکھا نہیں، سب صرف زبر اس کے سوری اس کے ساتھ ہی لکھ دیا ہے نا، الف کے ساتھ ہی۔ ان کو حروف نتعیہ کہتے ہیں، یہ جہاں سے ادا ہوتے ہیں اس حصے کو نتعیہ ہے، ٹھیک ہے۔ جو حصہ ہے کہ یہ نطق ہے نا، ہماری بولی میں آتا نطق، تو وہ ظاہر ہے اب عربوں نے بنائے ہیں، اب ہمیں نہیں پتا کیوں نام ہے جی، ہے نا، ہمیں کیا پتا، ہم تو بتانے والے ہیں آگے۔ جہاں پہ آ جائیں ہم جیسا میں نے اس طرح یاد رکھا ہوا، ان کو میں یاد رکھنے کی بھی آپ کو بتاتی ہوں۔ نتعیہ میں تا آتی ہے، تو یہ تا ان کے ساتھ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا جاتا ہے، ہمیں پتا ہے دونوں تا اور تا دونوں ہی ادھر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک صرف دال کو یاد رکھنا ہے ان کے ساتھ، لیکن اگر یاد اس طرح رکھے نا، تا اور سا اور ساتھ میں دال اور زال، دال زال، اور پھر تو اور زا، یہ ساری ہمیں اس طرح ان کے میں نے اس طرح یاد رکھا ہوا۔ لثویہ میں ہمارے سا آ گئی، نقطے والے ادھر آتے ہیں، نقطے، 3 نقطے والی ادھر آ گئی سا، اور پھر نقطے والے، ہاں جی، زا اور دال، اور زا، ہم نے کی بات کر رہے ہیں، دال اور زا۔ ہاں جی، اور اب میں معذرت خواہ کہ جیسے ہی لکھا جا رہا ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے کہ پہلی کلاس کے بچے نے لکھا، پر الحمدللہ ہمیں موجود تو ہے نا ہمارے لیے سہولت، جی اس سے تو آسان ہے ڈبل میرا، ورنہ ٹائم لگ جاتا تھا ایک بار اس کو لینے کے لیے، واپس جانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، یہ چلتی ہے، اس کے بعد چلے گی یہ ہے، اب یہ نکلتے تو اسی جگہ سے ہیں، گھر تینوں کا ایک ہی ہے، ادھر بھی تینوں کا گھر ایک تھا، لیکن ہوا کیا، اب آوازیں بھی مختلف ہوں گی، اور کیا ہوگا، ملتی جلتی تو ہوں گی، لیکن بالکل یہ نہیں ہے کہ بالکل اجنبی ہوں گی، لیکن ایک دوسرے سے ملتی جلتی ان کی ہوں گی، دونوں اس کی اور اس کی بھی، اور ساتھ میں زا کی آواز ملتی، وہ زا ان کو سختی سے جب پڑھیں گے خاص کر دال کو تو زا بنا دیتے ہیں، اس سے بچانا ہے۔ تو ہم نے اس کا پری سمال چھوٹا سا کریں، جہاں پہ اور ایک بریکٹ اندر ہی، اور جہاں زا اور دال، یہ کوئی میری ترتیب نہیں ہے لکھنے کی، لیکن یہ تینوں حرف آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا کیا ہو گیا، حروف لثویہ۔ اف، از، اور او، جہاں پہ کون سے زبان کی نوک جب
کیا کہاں لگے؟ سنایا بھی ہے کہاں لگ رہی؟ آپ کہیں اور مجھے بتائیں، پہلے آپ کہیں اور پھر مجھے بتائیں۔ سنایا کے سرے کو لگ اوپر والے دانت کے آپ کے لگی ہے؟ کہا ہے آپ نے؟ کہہ کے دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ لگ رہی ہے کہ نہیں، صاف کیونکہ اس کا لگنا بہت ضروری ہے۔ اس کے مخارج میں نے تصویر میں آپ لوگوں کو دکھایا ہوا ہے کہ اگر زبان باہر نکل آئی، تھوڑی سی بھی نظر آنے لگی تو تب بھی غلط ہے، اگر زبان پیچھے رہی اور جہاں پہ لگی نا تو تب بھی غلط ہوگا۔ میں نے ساری تصویریں آپ لوگوں کو دکھائی ہوئی ہے، مخرج کے اندر رہنا۔ اس کے بالکل ایگزیکٹلی وہ پوائنٹ جو ہے اس کا وہاں پہ ہی لگنا چاہیے جہاں پہ لگنا ہے۔ یہ جو پوائنٹ ہے زبان کا، یہ بالکل ادھر جو اوپر والے 2 دانت ہیں ان کے بالکل ایگزیکٹلی سرے پہ لگنا چاہیے، سرے سے لگنا چاہیے۔ زبان یہ نہیں، اگر زبان تھوڑی سی باہر نکل آئی تو کون سا حصہ استعمال کر رہے ہیں پھر ہم؟ یہ مجھے بتائیں۔ را کی طرح پشت، زبان ٹھیک ہے؟ پیچھے سے نکلے گی۔ پھر تو زبان کی پشت آ جائے گی نا، جی پھر ہم پشت لگا رہے ہیں، پھر ہم سرا نہیں لگا رہے، یہ بھی یاد رکھیں، جہاں پہ بڑے گڑبڑ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی۔ اب ہمارا ایک لاسٹ ون رہتا ہے، جی حروف اصلیہ، حروف اصلیہ صفیریہ، یا صفیریہ۔ صفیریہ بھی کہتے ہیں، ہاں جی صفیریہ یا حروف صفیریہ ہم کہیں گے بس، ٹھیک ہے؟ حروف صفیریہ، حروف صفیریہ، صفیریہ، صاد سے صفیریہ، ٹھیک ہے؟ صاد، فا، رے، را اور یا، صفیریہ، صفیریہ، جہاں پہ یا بھی آئے گا، ریا، صفیریہ، ٹھیک ہے؟ ٹھیک لکھ رہے ہیں جی ٹھیک ہے صفیریہ۔ حروف صفیریہ۔ اب حروف صفیریہ میں ہمارے کون سے حروف ہیں؟ صاد، صاد، کہے کون سے رہ گئے ہیں؟ آپ الفابیٹ میں بھی دیکھیں کون سے رہ گئے ہیں، کتنے سارے ہیں؟ سین، زاد، سین، صاد۔ کیونکہ یہ شین کا جوڑا ابھی رہتا ہے جی ہے نا، جی ابھی سین، داد کا جوڑا رہتا ہے جی نا، تو ان کو لائیں ادھر اب، کیونکہ آخری رہ گئے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو مسنگ ہے نا، سین اور مسنگ ہے۔ صاد، اس کا جوڑا کیا ہے؟ زا، زا، یعنی اس کی ابھی بہن ایک رہتی ہے زا۔ اب یہ حروف صفیریہ ہمارے کمپلیٹ ہو گئی، ٹھیک ہے؟ جی حروف صفیریہ آ گیا۔ آج آپ کو ایک ہی تصویر ملے گی اور اس تصویر میں سارا فیملی کا نقشہ ہے، سارا مل گیا۔ یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے؟ اگر یہ یاد بھول گیا نا تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ اگر ذہن میں اس سب کو رکھ لیں گے نا، حروف صفیریہ، صاد، فا، یا، را، صفیریہ، ٹھیک ہے؟ اب اس کے میں لگاتی ہوں اس، صاد، اس، 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 اس۔ اب میں آتی ہوں اس، فرق آ گیا؟ جی بہت کلیئر فرق ہے ان کا، لیکن جب ہم نہیں کرتے تو دونوں کو جا اس اس اس، جا اس اس اس، دونوں کو کئی دفعہ تو یہ سا پڑھ رہے ہوتے ہیں، کہاں گئی سا، یہ اس سین کو سا پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس اس، یہ نہیں ہے۔ سین کی آواز میں سیٹی کافی مقدار میں پائی جاتی ہے، سب سے زیادہ سیٹی سین کی آواز میں جہاں پہ پائی جاتی ہے۔ اس میں بھی یہ صفیریہ کہتے ہیں چڑیا کی چڑیا وہ جیسی بات، بہت جو کیا تیز کہتے ہیں آواز، تیز تیز آواز کو، آواز، چڑیا کی تیز آواز کو صفیریہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی تو جیسے چڑیا ہے نا، آپ کہتے ہیں جی چلی جائے، کیسے میرے کانوں میں بول رہی جی ہے، جی لگتی کرتی ہے نا جب، ہاں جی تو پھر ہاں جی بہت بولتی ہے نا کئی دفعہ، چڑ 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 چڑ، جی وہ تو سانس نہیں لیتی، جی تو اس طرح کیے جاتی ہے۔ تو چڑیا کی تیز آواز کو صفیریہ کہتے ہیں،
تو یہ ان میں سیٹی جو ہے وہ سفیریا کی سیٹی جو ہے وہ تیز آواز کی پائی جاتی ہے. اس کہے جب میں سین کو کہہ رہی ہوں اس اس یہ دوسری آواز میں اگر ہم انگلش میں کہیں تو ہم کہتی ہوتی ہیں, میں بتاتی ہوتی ہوں کہ یہ ہسنگ آف دا سنیک, سانپ جب ہس کرتا ہے نا, جب وہ آواز نکالتا ہے ڈسنے کے لیے, کیونکہ اس کی ساتھ میں وہ خاموشی سے وار نہیں کرتا, اس کے ساتھ میں آواز آتی ہے. ٹھیک ہے, جب وہ وار کرتا ہے نا کسی چیز پر تو وہ کہتا ہے جی. یہ جو آواز ہے نا, یہ اس میں یہ کافی وہ بھی تیز آواز میں آتا ہے, تیزی میں کرتا ہے وہ جو آواز نکالتا ہے, کیونکہ وہ ڈستا تیزی میں ہے نا. جی اب وہ آہستہ آہستہ آ کے آہستہ آہستہ آپ کے پہلے جڑے گا اور پھر ڈسے گا, ایسا تو نہیں ہوگا. وہ تو کتنی تیزی سے ڈس کے چلا جائے گا, اللہ نہ کرے کہ کسی کو ڈسے. تو وہ بھی تیز ہوتی ہے. چڑیا کی آواز کو اگر آپ ہم ہر روز وقت ہم مشاہدہ کرتے رہتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ جس نیک جو ہے, جو سانپ ہے, جب یہ حس کرتا ہے اپنا ڈنگ مارنے کے لیے, تب اس کی آواز بھی بہت تیزی سے اور بہت جلدی آتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سین کی آواز ہے. اس کو یاد رکھ لیں, چاہے چڑیا کی آواز سے چاہے سانپ کی آواز سے. ہسنگ آف دا سنیک ساؤنڈ, جہاں پہ یہ کہتے ہیں نا تیز آواز جو ہوتی ہے اس کی شارپنیس اس میں پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب سین اس اور کون سا رہ گیا, کون سا رہ گیا حرف؟ آپ رہتے شفاتین سارا گیا زا. اچھا حروف شفاتین کو تو ابھی بھول جائیں, اچھا ابھی تو ہم زبان کو ہی کر رہے ہیں. جی جی ہاں جی ابھی ہم زبان پہ رکھے کیونکہ آج کے زبان کی تصویر ہے آگے, ٹھیک ہے. ہاں اردو کی جی نہیں ہے. آگے وہی آئیں گے نا آگے. آئیں گے لیکن آپ آگے نہ بڑھے ابھی, اچھا نہیں جدھر ہیں ادھر ہی رہیں, کیونکہ ادھر تو ختم نہیں ہوا, ابھی تو تیسرا مجھے حرف پتا نہیں باقی تھا. چلا باجی. ہاں جی ٹھیک ہے, یہ ہو گیا ہمارے جہاں پہ. ٹھیک ہے, اب ہماری زبان کی تصویر مکمل پوری ہو گئی. ہاں ہو گئی, جی جی زبان کی تصویر ہماری ہوگی. اب ہم گنتے ہیں پھر بھی, کیونکہ گننا بھی چاہیے نا, جی ہو سکتا ہے غلطی لگی ہو. جی. ایک, آپ سب گنے, 6 2 8 2 ایک کر کے گن لیں سارا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ہو گیا سارا. جی اور 18 جی کل کتنے ہو گئے؟ 18 اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ کل 18 ہے نا. جی ہاں جی جی جتنے آج ہم نے کر لیے ہیں کور, وہ کل ہم ایسے اتنے ہی ہیں زبان سے. ٹھیک ہے, زبان سے ادا ہوتے ہیں. لیکن ہونٹ اور زبان نہیں, وہ علیحدہ بات ہے. لیکن اس وقت زبان سے ہمارے اتنے ہی حروف کل 18 ہیں. کس سے؟ اللسان, اللسان. اللسان. سین بھی نہیں لکھنے دے رہا, وہ سین کے بھی 4 دندے ہو گئے, 3 ہی آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے. وہ لکھنے نہیں دے رہا تھا تو 4 دندے. اللسان. ٹھیک ہے, یہ زبان. اللحات کیا تھا؟ اوپر کا تالو. یہ ان کا ہمیں پتا ہے نا, تالو لحات تالو کو کہتے ہیں, تو وہ تالو کا درمیانی حصہ ڈوم جس کو کہتے ہیں, یہ ہے. جی ڈوم سے یہ آتے ہیں نا, ڈوم سے ایسے, یہ ڈوم جو ہوتا ہے ہمارا, یہ شروع کا جو ہوتا ہے جہاں کے ہمارا نا تالو کا ہو رہا ہوتا ہے, تو یہ پھر آگے سے تھوڑا سا لگنے لگتا ہے. کچھ لوگ راہ کو ادھر سے ادا کر رہے ہوتے ہیں, جن بمپی جو لائنیں ہوتی ہیں ہماری اوپر, کیا ہے کہتے اس کو, ہمارا یہ لحات جو ہے, ہمارا جو تالو ہے,
آپ فیل کریں وہاں پہ بمپی لائنیں بھی شروع ہو جاتی ہیں آگے آگے، ہاں بمپ سے. تو وہ بمپ سے نہیں ادا کرنا، را را نہیں کرنا، وہ غلط ہے. کوئی لوگ اڑا اڑا بھی اس کو بنا دیتے ہیں، وہ ہماری اردو والی اڑا جو ہے، را کو کئی بچوں کو کہا نہیں جاتا تو وہ اڑا ہی کہتے ہیں را کو. میرے پاس خود ہے ایک لڑکی، وہ جو ہے کہ 23ویں سپارے پہ ہے، اور اڑائی میں اس کو ٹھیک را را اڑائی وہاں سے ہی مخرج لیتی ہے اس کا. اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کرے اور حسن کے لیے. ٹھیک ہے، آج ہمارے یہ ہو گئے کافی. بچے میں وہ نے پورے کر دیں، حروف مستعلیہ بھی پورے کر دیں. کہاں آپ مجھے دیں، اوپر اوپر آپ مجھے دیں کیا ڈالوں میں جہاں صاد سعد اینڈ اور ظا. ظا. کتنے ہو گئے جی؟ 7 حاضر باش ماشاءاللہ آپ لوگ ہیں 7 الحمدللہ. حروف جی. مجھے ایسے اسٹوڈنٹ چاہیے، مجھے یاد بھول گیا تھا کہ اس کو بھی اپڈیٹ کرنا ہے. بس پورے ہو گئے آپ. ٹھیک ہے، یہ ہمارے حروف مستعلیہ بھی ساتھ میں ہو گئے. تو آپ نے لاسٹ ویک بھی اکیلے جے نہیں کہہ لیے تھے، آپ نے را اور لام کا بھی کر لیا تھا نا اصول. جی تھوڑا ٹچ میں دے رہی ہوں، ابھی ان کی ڈیپ ڈاؤن بہت تفصیل باقی ہے. ٹھیک ہے، ابھی تو آپ کو بیسک میں ٹچ دے رہی ہوں کہ آپ نے را اور لام کا بھی کیا تھا ساتھ میں. اب جے مستعلیہ بھی یعنی موٹے پڑے جانے والوں کو بھی ہم نے سیپریٹ کر دیا، ایک ان کا گروپ بن گیا. ان کو کیا کہتے ہیں گروپ کو؟ باجی یہ جو زا اور اس کے پہلے یہ سواد لکھا، یہ موٹا ہے. سواد موٹا ہی ہے. ہاں جی موٹا ساتھ موٹا، یا نہیں آپ کی یہ بہن ہی یہاں کہہ پر رہی بھی ہے ساتھ سواد موٹا. ہے، صفیریہ میں بھی سواد ہے اور یہاں مستعلیہ میں بھی سواد ہے. میری بہن یہ وہ تو فیکٹ. ان سب پوری حروف تہجی سے آپ کو میں نے 7 حروف موٹے دیے ہیں بس، کہ تاکہ ان کو بھی علیحدہ آپ کر لیں تاکہ ان کو آپ کو پڑھنے پتا کے ہو. لیے زبان کی جڑ اوپر اٹھتی ہے نا، اس اوپر لیے اٹھتی ہے نا کیونکہ زبان اب تار. جب آپ کو یہ ساتھ میں لکھے ملیں گے تو آپ فوراً کہیں گے او تا سے تو میں نے موٹا کرنا تھا، زبان کی جڑ اوپر جی اٹھانی ہے. اگر آپ کے لسویہ میں آتا ہے تو میں نے آ کے لیے تو میں نے زبان کی جڑ اوپر اٹھانی تھی، جی موٹی کرنی ہے. تو موٹی کرنی ہے، ادھر سے یہ موٹا ہے تو اس لیے اس لحاظ سے. ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے. ہاں لزویا میں بھی پھر اس کو ذرا موٹا ہی پڑھنا ہے. لزویا نہیں میں تو سارے بریک لسویہ میں بریک نہیں ہے، یہ 2 بریک ہیں، سا اور اور دال بریک ہیں، زال بریک ظا ہے. نہیں بریک. اچھا یہ جہاں بریک پہ ہے تو نا، نہیں بریک، جہاں جہاں تا پہ نہیں سواد بریک ہے. ہر جوڑے میں ایک ایک موٹا ہے. ایک ایک موٹا. ہاں جی یاد رکھیں ہر جوڑے اچھا میں ایک ایک موٹا آ رہا ہے. ایک یہ ایک. تینوں جوڑے جو ہم نے پڑھے ہیں نا، ہر ہاں جوڑے جی میں ایک ایک موٹا آ رہا ہے. ایک ٹھیک ایک ہے، یہ موٹا یاد بھی رکھیں نا. صحیح ہے. تو وہی نا میں اچھا اس طرح آپ یاد کریں. آپ کیسرا بہن اگر آپ کو کنفیوژن ہوتی ہے نا، آپ ہاں جی سوچیں کہ آپ حروف تہجی کی طرف چلے جائیں، الف با تا کی طرف. ٹھیک ہے، ہاں جی جیم ہا خا خا خا. یہ ہے کہ جو کافی طاقتور بھائی ہے سبھی سے، 3 بھائیوں سے سب میں بچوں کو اب بچوں کی طرح اب آپ کو سمجھانے لگی ہوں جیسے میں بچوں کو سمجھاتی ہاں ہوتی ہوں. جی اللہ آپ کو میں جزائے انگلش میں ان کو کہتی ہوتی ہوں مائٹی لیٹرز، 7 مائٹی لیٹرز. مائٹی کس کو کہتے ہیں؟ بہت طاقتور، پاورفل. ہم کیا کہتے ہیں اس کو؟ پہلوان ہے نا. صحیح ہے. جن میں طاقت پائی جا رہی ہے، جن میں کچھ ہے پاور، وہ کہنے کے لیے آپ کو اب ان کو بھی چلنے کے لیے بھی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے کیونکہ بہت ماشاءاللہ ہے اور سب کچھ ہے نا. تو یہ پہلوان ہی سمجھ لیں جی، لیکن ان کی پہلوانی میں بھی اپ اینڈ ڈاؤن ہے، کون کتنا ہے یعنی پھر ان کا بھی مقابلہ ہوتا ہے نا جی پہلوانوں کا. بس وہ مقابلہ ہم صفات میں کریں گے، ابھی نہیں. ٹھیک ہے، ابھی آپ اتنا ہضم کریں، بہت دے دیا میں نے. ٹھیک ہے، اب ہمارے صرف حروف شفویہ رہتے ہیں، ان کو ہم ڈیٹیل میں، کیونکہ وہ بھی تھوڑے نہیں ہیں، ان کو ڈیٹیل میں زندگی رہی تو پھر کریں گے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ. جو حروف اللسان ہے وہ ہمارے ختم ہو چکے ہیں جی آج الحمدللہ. ہماری زبان 2 پیدا ہونے والی نسل.
जुबान से जो अदा होने वाले लफ्ज थे वो वो सारे सारे हमने कर लिए हैं, ठीक है। पूरे कर अब जुबान के 18 कितने हैं? अब मैं अगर पूछूं, है ना, 18 तो 6 हमारे हल्क गिने के, अभी 18 हाँ हमारे जी जुबान के, 6 हाँ हल्क जी के 18 जुबान के, कितने हो गए? अच्छा वो तो फिर वो 24 हो गए ना 24 हो गए। हमारे हाँ जी 24 हम कर चुके हैं, ठीक है। नहीं बाजी हमने फिर मद्दा भी किया है। मद्दा भी किए हैं, वो हाँ क्योंकि सबसे पहला तो तीन मखरज वो मद्दा है। ही था। हाँ जी, पहले सबसे पहले हरूफ अच्छा, मद्दा ही है। जे हाँ जी, मद्दा जहाँ पे क्योंकि उनको शायद भूल गए मद्दा लेटर जो है। अब हाँ। फिर हरूफ मुस्तालिया को ही ना मद्द समझने लगे, क्योंकि जे हमारा नहीं बाजी ऊपर बहनों है। को पता चल जाएगा ना। हाँ जी हाँ जी, जे मद्दा मद्दा सबसे पहला मखरज हमारा हरूफ मद्दा का था, ठीक है। जी, जी, तीन वो हाँ है। जी हाँ जी हरूफ मद्दा, लेकिन वो भी अब किसी हालत की वजह से, क्योंकि उनके अपने भी है ना, जी हाँ जी उनके अपने भी मखरज हैं, वो हाँ किसी जी हालत की वजह से हरूफ जी मद्दा है, जी ठीक है। जहाँ पे मद्दा, सॉरी, अच्छा हाँ और ठीक फिर है। मतलब ये वो आते हैं ना अलिफ अब वाओ कैसरा अलिफ बहना, आप वाओ बताए हरूफा मद्दा कौन है, कितने हैं? अलिफ वाओ और या अलिफ, वाओ वाओ और और या या या। ये मखरज नंबर 1 था हमारा, ठीक है। 1 हाँ जी हमसे शुरू इससे किया था, मखरज ठीक है। नंबर 2 मखरज नंबर 2 हल्किया हमारा ये था, ठीक हल्किया है। वन हल्किया में ठीक है, 6 ऐसे आप लगाए। हर फिर इसके भी सब मखरज हैं, ठीक है, जी यानी छोटे ग्रुप हैं। फिर हमारा मखरज नंबर ये था, ठीक है, लिहातिया लहातिया 3, लिहातिया ठीक है। और मेरा ख्याल है इसको, इन दोनों को इकट्ठा ही रखते हैं। फिर हमारा मखरज ये था, फिर हमारा मखरज ये था, ठीक है। नंबर मैं दे रही हूँ ताकि आपको शायद याद रहे। फिर हमारा मखरज हरूफ तरफिया का 6, हमारा नितइया का 7, हमारा 7 पूरा नहीं हुआ, हमारे लिस्विया का 8, हमारे सफीरिया का 9, नौ ठीक है। नौ अब 9 हमारे हो गए। हरूफ मद्दा के भी डाल के पहला सबसे हरूफ मद्दा में हम अम, अब जल्दी से मैं अलीफ जो है इसको मैं कर दूं, नहीं मेरा ख्याल में उन जो मद लेटर जो है ना, बाकी 4 रहते उनके साथ इसकी थोड़ी सी तफसील बता दूंगी अलीफ की, हाँ ठीक है। जी थोड़ी सी है। ठीक अब है आज मैं आप लोगों के लिए इतना ही रखती हूँ, ठीक है। जब आपको ये आ गए ना, तो तब हम जबर जेर पेश की तरफ जाएंगे, ठीक है। क्या क्या ख्याल है कि आज ही मैं चली जाऊं, आपको सुन ले? अरे बेटा आपकी क्लास होती है वैसे तो 12 घंटा हुआ है। घंटा हो गया है ना, तो क्योंकि मैं जरूरी नहीं है कि हम लंबी लंबी क्लास करें, ये भी नहीं है जरूरी। लेकिन मैं असल बात ये है कि आज जो मैंने आपको निचोड़ दिया है ना, जहां तक हाँ जी इसको हजम करना है आप लोगों ने। हाँ जी मेरा ये सिर्फ देना मकसद मेरा यही नहीं है कि मैं देती जाऊं हर हफ्ते मैंने बहुत सारा देना है आपको, ये मेरा मकसद नहीं है, ठीक है। हाँ जी सीखना है मकसद मेरा ये है कि आप लोगों को समझ आ जाए, जी ठीक है। आप लोगों को समझ आ जाए। ये मद्दियाँ हैं, ठीक है। ये 2 मद्दियाँ हैं, इनको कहा जाएगा, क्योंकि वाओ और या गैर मद्दिया भी आती है, क्योंकि ये वो देखें जाके गैर मद्दिया ये जहाँ पे, सॉरी, जहाँ पे लिखना था गैर मद्दिया, ठीक है। अगर गैर मद्दिया नहीं लिखेंगे तो हाँ, फिर आप और ज्यादा, जहाँ पे मद्दिया या थी, जहाँ पे गैर मद्दिया है, ठीक है। फिर ऐसे ही जब वाओ का मखरज आएगा वहां पे भी हम गैर मद्दिया लिखेंगे, ठीक है। यानी ये हरकत वाली होंगी, जी ये हरूफ मद्दा, मैंने तो मद्दिया भी कहते हैं ऐसे, ठीक है। जब हम कहेंगे वाव मद्दिया, फिर हम मद्दिया कहेंगे, यानी मद वाली वाव, या मद्दिया मद्दिया, इस तरह। अब हरूफ मद्दा हम कह रहे हैं, ठीक है। हाँ तो मैं ठीक है, जो आपको मैं यानी कि अलग अलग बता दें, जैसे वो हमारे लोग होते हैं ना, कि हमें कोई पता नहीं, कि जैसे हम वधू वधू कहते रहते हैं, वजू वजू करते हैं, हम कहते हैं ना वजू करते हैं। तो जी, पहले तो हम वजू भी नहीं कहते,
ہوتا وضو ہے. وضو بھی نہیں ہم کہتے, کچھ لوگ کہتے ہیں لیکن کچھ زیادہ وضو 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 ہے نا. جی تو عربی میں تو اب وہ ودو ہے, دود جی ہے نا, داد ودو ہے. آ ہاں گیا. جی ہاں جی ہو اب جی عربی میں دو علیحدہ مطلب ہیں ان کے, ودو کے اور وضو کے. وضو ہوتا ہے جو ہم وضو کرتے ہیں, اور وضو ہوتا ہے وہ پانی جس سے ہم وضو کرتے ہیں. اچھا اب یعنی کہ دونوں چیزیں علیحدہ علیحدہ ہو گئی. میرا بتانے کا مقصد یہ کہ ان کو بھی مکس اپ نہ کریں, یہ دونوں علیحدہ علیحدہ لفظ ہے چیزیں ہیں. وضو وضو وہ آپ وہ بعد میں سن کے آپ جو بھی ہاں وضو, جی صحیح وضو ہمارا ہے جو ہم کرتے ہیں, ہاں وضو وہ پانی ہے جس سے ہم وضو کرتے ہیں. کرتے ہیں. اور ہماری اردو اتنی بگڑی کہ اس نے دوسری زبانوں کو بھی جی بگاڑ کے رکھ لیا. یعنی دوسری زبانوں کو بھی جب ہم اندر لائے تو اس کو, کیونکہ ہر زبان جب کسی زبان میں پڑھتی ہے نا جا کے تبدیل اس کے الفاظ آتے ہیں نا, تو ان میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آ جاتی ہے کہنے والوں کے لحاظ سے, کہ کس طرح وہ کہتے ہیں وہ پھر تبدیلی آ جاتی. تو اس طرح ہم نے تو سنا ہی ایسے ہوا تھا نا. یہ میں نے صحیح بخاری میں مجھے انگلش والی صحیح بخاری میں انہوں نے بہت ڈیٹیل سے بتایا تھا نا, اور وہاں پہ حدیث بھی جب آئی تو پھر پتا چلا نا, کیونکہ ویسے نہیں پتا چلتا. ویسے تو ہم بھی نکمے بندے ہیں, الحمدللہ اللہ نے کام کے بنا لیا, ورنہ ہم بھی کیا تھے, ابھی بھی کچھ نہیں ہے. جی یہ میں نے گلی لکھا ہے پچھلے سبق میں حروف محاتیہ, یہ تو نہیں ہے کوئی لفظ ہے پچھلے محاتیہ سبق نہیں ہے, میں. لحاتیہ اچھا لحاتیہ ہے وہ, پھر میں نے لام ہے, غلطی لحاتیہ ہے, یہ لحاتیہ. دیکھیں حروف لحاتیہ ہیں, ہاں لحاتیہ. لحاتیہ. اب ہم ہاں جی صرف جوڑے اگر کریں, سب سے پہلے حروف مد, حروف مدہ, کے مدیہ پھر حروف حروف حلقیہ حلقیہ, پھر حروف لحاتیہ, پھر حروف اللسان, ہاں جی سوری لحافیہ نہیں ہوگا, اللسان, سوری حروف حافیہ. حرف حافیہ, جی حرف حافیہ ایک ہی ہے نا حرف. جی اور حروف ترفیہ, حروف نطعیہ, حروف لسویہ, حروف صفیریہ. ٹھیک ہے, اب ہمارے صرف اور صرف رہتے ہیں حروف شفویہ. ٹھیک ہے, اور حروف شفویہ رہتے ہیں, اور ہمارا رہتا ہے خشوم. ابھی ہم نے خشوم کو بھی ڈسکس کرنا ہے, وہ میں بعد میں بتاؤں گی جہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں اس چیز کو. اب مجھے یہ بتائے, کسی بہن نے پوچھنا ہے تو کچھ پوچھ لے, ٹھیک ہے. اگر کسی بہن کو ابھی کوئی نہیں پتا چلا, یا بہن نے بعد میں جوائن کیا, آپ کے سامنے جو ویسے تو کچا چٹھا کیا ہے وہ سب کچھ سامنے ہے, کیونکہ جو ہم نے کیا ہے نا آج وہ آپ کے سامنے تصویر ایک میں ہی ہے, ہاں جی, سلائڈ اور ایک اس ہی کے جی کچھ یہ سب جی باقی میں آپ سب سارا اکٹھا ہی آ گیا نا. سارا کٹھا ہی آ گیا. اس میں کوئی ہے نہیں ہے کہ آپ کو کچھ نظر نہ آئے نا. میں اس جی کو ماشاء اللہ آج آپ نے بہت اچھی طرح سے سمجھایا, جی اب ماشاء سمجھ اللہ, آ نہیں گئی. ہمیشہ ہی اچھا سمجھاتی ہے, ماشاء ماشاء اللہ بس ماشاء اللہ. جی اللہ تعالیٰ نہیں, ہمیں آج وہ سمجھنے جو والا بنائے. فیملی بنائی ہے نا تو اس میں نا بہت تو فیملی تو سمجھ. جب ہم اکٹھے کرتے, پہلے کسی کو بتاتے کہ کون کون سے ہیں, پھر ہی ان کو اکٹھے کریں گے نا. جی پہلے میں بتا رہی تھی, اب ہمیں زبان جو ہے یہ اکٹھے کرتی ہے, کیونکہ اس کو اب پورے کا پورا اکٹھا کر کے جو بہن بھی اسکرین شاٹ لے سکتی ہے وہ اپنا لے کے اس طرح بھی کر سکتی ہے. اصل میں حروف مدہ کو میں کوشش کر رہی میں نے تھی کہ لے اس کو لیا باجی, اکٹھا کرنے کے لیے نا, ایسے تاکہ بناؤں آپ گی کا میں بھی. ہاں جی اس کو میں نا یعنی کہ نہیں, جب یہ ریکارڈنگ تو آئے گی نا, اس میں پھر دیکھ لوں گی. ریکارڈنگ آئے گی آپ لوگوں کو نہیں آ انشاءاللہ رہی, تعالی, ہاں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. سبحانک اللہم تصویر و ایسا کیسے بحمدک, لیتے نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین ثم آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین ثم آمین یا رب العالمین. میں بھی اب اس کی تصویر لینے کی کوشش کر رہی ہوں, اس سے پہلے کہ میں
याद भूल जाए मुझे, ताकि आप लोगों को सामने भी नजर आ जाए ना इनकी सब की। इंशाल्लाह ताला जहाँ पे इसको हम खत्म करते हैं, फिर मैं आप लोगों से कुछ पूछती हूँ, बताती हूँ मैं क्लास के बारे में कि नेक्स्ट क्लासों का क्या बनेगा इंशाल्लाह, कब होगी, ठीक है। ठीक है। हम्म।